ਲੜੀਵਾਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀਰ ਉਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਵੀਰ ਉਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। सारी संगत गज के एक बारी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, अज का जो विषय है, अज की जो पौड़ी है, अमुल दी पौड़ी है और अमुल पौड़ी है, 26वीं पौड़ी है। मैं सारी रात सोचता रहा कि पातशाह तुहाडी अमुल दी पौड़ी है, मैं अमुल नूं किस तरह बयान करांगा। सच्चे पातशाह ने सवेरे सवेरे एक हुक्म बख्शिश कीता। बाणी कहंदी बेअंता बेअंत गुण तेरे। वीर जी ने सानू जिहड़ी ड्यूटी लाई सी सारा दा होमवर्क, गुणा दा होमवर्क इकट्ठा करन दी, एक बारी फिर मन च आया कि इन्ने सारे गुण तुसी लिख के दिते, हजारां ही गुण साडे कोल इकट्ठे होए ते हजारां करोड़ां जिथे गिनती खत्म हो जाती है उथे उन्ने गुण परमात्मा दे होर हैगे ने। इहदा मतलब परमात्मा वाकई अमुल, बहुत ज्यादा वड्डा वड्डा है, अमुल है। अमुल का मतलब ही अमोलक है, जिहदा कोई मुल ना पाया जा सके, जिहदी कोई कीमत ना पाई जा सके। गुरु घर एक अजा घर है। पातशाह बाणी च फरमान करते हैं, आगुन लै गुण विकण बचने दा सूरा। असी पैसे लैके कोई चीज़ तो लै सकते हैं, पर गुरु घर इहो जिहा कि साडी माड़ी चीज़ रख लैंदा, साडे अवगुण रख लैंदा, सानू गुण बख्श दिंदा। वाह पातशाह जीओ, तुहाडे अमुल गुण हन, अकाल पुरख दे गुण बेअंत हन ते अमुल हन। की करते हैं पातशाह? जेड़े गुणों का व्यापार करते हैं व्यापारीए, पातशाह उन्होंने अपने अमुल गुण बख्श दिंदे हैं, क्योंकि अमुल भंडार है, अमुल व्यापारीए अमुल भंडार है। बहुत सौखी ये सारी पौड़ी है, पर बड़ी डूंगी विचार है। अमुल गुण हैं, अमुल उहदे व्यापारी हैं जिहड़े गुणां दी व्यापार करते हैं। ते पातशाह दा अमुल ही भंडार है, जिहदा अंत नहीं पाया जा सकता, इन्ना भंडार है। हाँ जी, अमुल आवे अमुल लै जाहे। जेड़े मनुख इस दुनिया च अमुल गुणा का व्यापार, अमुल परमात्मा के गुणा का व्यापार करन आंदे हन, वो अमुल का व्यापार करके सुरखरू होके मुक्त होके इस दुनिया तो जाते हैं। अमुल आवे, आवे मतलब इस दुनिया तो जाते हैं। अमुल लै जाए, अमुल गुणा का व्यापार करके इस दुनिया तो वो गुण लै जाते हैं। हाँ जी, नैक्सट स्लाइड ही। अमुल पाए अमुला समाए। वाह जी, पाए मतलब भाओ, प्रेम। समाना समाहे मतलब अकाल पुरख विच लीन हो जाना। जेड़े गुरमुख उस परमात्मा दे अमुल गुणा नाल प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, वो अमुल आप भी अमुल बन जाते हैं ते उस अमुल अकाल पुरख दे विच लीन हो जाते हैं। पातशाह बख्शिश करे ये वाली अवस्था, ये वाले गुण हरेक गुरमुख दे विच होण, क्योंकि साडी जिंदगी दा प्रयोजन ही एक है, जो गुरबाणी कहती है, अवगुण छाड़ गुणा को धावो। धावो मतलब भज के गुणा वाले पासे उन्होंने एक्वायर कर लो, उन्होंने अपने आप विच लै लो, गुण धारण कर लो। अगली जी, अमुल धर्म अमुल दीवान। धर्म का मतलब है नियम,
जिस नियम विच सारी धरती, सारा सोलर सिस्टम, सारियां गैलेक्सिस, सारी कुदरत, सारे पत्ते, सारे जीव जंतु उस नियम विच नियमबद्ध हन। उस परमात्मा दा वो नियम भी अमुल है। अपने आप धरती घूम रही है, अपने आप सूरज भी अपनी दिशा में चल रहा है, सारे सैटेलाइट, सारे सोलर सिस्टम, सारी कायनात, सारी कुदरत, सारा ब्रह्मंड उस नियम दे विच है। वो भी अमुल है, वो भी उहदा मुल भी पाया नहीं जा सकता। ते पातशाह कहंदे ने अमुल ही तेरा दीवान है। जिथे तू कचहरी लांदा है, जिथे सारियां दे पाप पुण्य, चंगे मंदे कर्मां दा हिसाब रखिया जाता है, पातशाह वो भी तेरी कचहरी, वो भी तेरा दरबार अमुल है, उहदा भी मुल नहीं पाया जा सकता। अमुल तुल, तुल दा मतलब है वो तकड़ी, वो मशीन, वो चीज जिहदे विच तू सारियां दे पाप कर्म पुण्य कर्म पा के तोलदा है। पातशाह वो प्रवान भी अमुल है तेरा, वो तोलन वालियां चीज़ां भी, वट्टे भी, जिन्हां नाल तू सारियां दे बंदे चंगे कर्म तोलदा है, वो भी अमुल है। इहदा भाव, इस पौड़ी दा भाव कि पातशाह तेरा सारियां चीज़ां जिहड़ियां तू पैदा कीतियां हन, जिहदे नाल तू सारी कायनात चला रहा है, उस सारे दा कोई भी मनुख, कोई भी धर्मी बंदा, कोई भी चीज अमुल मुल नहीं पा सकती, वो अमुल है। अगे जी, अमुलो अमुल आख्या ना जाए। एक रह गया जी अमुल बख्शीश, अमुल निशान। अमुल बख्शीश, बख्शिश, तेरी बख्शिश जेड़ी तू सारियां ते कर रहा है पातशाह, वो भी अमुल है। अमुल निशान, ते तेरे बख्शिश दे निशान भी वो भी अमुल हैं, वो भी दसे नहीं जा सकते, वो भी ओदा मुल भी नहीं पाया जा सकता। अमुल करम, करम दा फिर मतलब बख्शिश है। अमुल फरमान, पातशाह तेरा हुक्म जिहड़ा सारी कायनात नूं चला रहा है, जिहदे विच असी सारे जीव जंतु हुक्म विच हां, रजा विच हां, वो भी अमुल है, ओदा भी मुल नहीं पाया जा सकता। हाँ जी, अगे है जी अमुलो अमुल। मैं इत्थे आके रुकिया गल। बादशाह अमुल एक इहो जिहा लफ्ज़ जिहदा असीं मुल नहीं पा सकते, पर गुरु नानक साहब तुहानूं अमुलो अमुल आखदे हन। जिहड़ी चीज़ दा मुल नहीं पाया जा सकता, उस तो भी ज़्यादा तू अमुल है, उस तो भी ज़्यादा अमोलक है, अंदाज़िਆਂ तो परे है। साडे इतनी समझ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तू नहीं आ सकता, ਅਸੀਂ नहीं समझ सकते कि किन्ना क अमोलक है, किन्ना अमोलक है। पर हाँ, आख आख रहे लिव लाए। जो मनुख आखदे हन, आख आख के अंदाजा लगाते हन, रहे लिव लाए, बस वो सिर्फ लिव लाए ही रह जाते हैं, वो सिर्फ अंदाजा लगाते ही रह जाते हैं। तेरी कुदरत दा, तेरे अमुल भंडारियां दा अंदाजा नहीं लग सकता। हाँ जी, नेक्स्ट जी, कौन कौन अंदाजा लगा रहा है अगली पौड़ियां च? पातशाह फरमान करते हैं, गुरु नानक पातशाह सानू दसदे हैं कि बहुत सारे वेद, वेदां दे मंत्र, पाठ का मतलब है वेदां, वेद पाठ का मतलब है वेदां दे मंत्र, पुराण, वो तेरा अंदाजा लगा रहे हैं। बहुत सारा तेनों उन्होंने एक्सप्लेन किया है, पर तेरे अमूल का छोटा जिन्ना हिस्सा भी वो नहीं बयान कर सके। आखे पढ़े करे वखियान। पढ़े का मतलब है विद्वान, जिहड़े विद्वान सज्जन हैं वो भी विख्यान कर करके थक गए हैं, उन्हां कोल भी तेरा पार नहीं पाया जा सकिया। अगले फरमान हैं, आखे बर्म, आखे इंद, आखे गोपी ते गोविंद। ब्रह्म मतलब कई ब्रह्मा, एक ब्रह्मा नहीं है, बहुत सारे ब्रह्मा जिहड़े सतगुरु ने आप पैदा किए हैं।
परमात्मा ने आप पैदा कीते हैं। कई इंद्र हन, कई गोपियां हन, कई कृष्ण हन ਜਿਹੜਾ तेरे अंदाजा ला रहे ने, तेरे अमुलक गुणा का अंदाजा लगा रहे हैं, पर वो भी तेरा पार नहीं पा सके, उन्हां कोल भी तेरा पूरा अंदाजा नहीं है। अगे जी आखे ईश्वर, ईश्वर का मतलब है शिव। अगली जी आखे ईश्वर, आखे सिद्ध, आखे केते कीते बुद्ध। ईश्वर का मतलब शिव, सिद्ध का मतलब सिद्ध पुरुष जिन्हां कोल सिद्धियां सिद्धियां होण। आखे केते बहुत सारे, कीते तेरे बनाए हुए बुद्ध, महात्मा बुद्ध वर्गे या होर बहुत सारे बोधी पुरुष जिहड़े तेरे अंदाजा लगा रहे हैं, तेरा अकाल पुरख का मुल पा रहे हैं, पर नहीं पै रहा। आखे दानव, दानव मतलब एक मानव हुंदा, एक दानव हुंदा। जिहदे च मानवता नहीं हुंदी उहनूं दानव क्या गया। आखे देव, देवते, आखे सुर नर मुन जन सेव। सुर का मतलब सुरां वाले, सुरां दे सुभाव वाले, देवतियां दे सुभाव वाले। नर मतलब मनुख, मुन जन मुनि जन, साधु संत, सेव सेवक। देव दानव सुर मुनि जन सेवक सारे अंदाजा लगा रहे हैं, पर किसी कोलों भी अकाल पुरख दी कायनात दा, तेरे अकाल पुरख दे अमुल गुणा का अंदाजा नहीं लग सक रहा। केते आखै आखण पाए, केते बहुत सारे, आखै आखदे हन, आखण पाहे आखण का यतन करते हैं, होर कोशिश करते हैं, होर कोशिश करते हैं कि हो सकता है कि तेरे गुणा का, तेरे कायनात का मुल पै सके। पर हुंदा की है, केते कह उठ उठ जाए। हुण की हो रहा, उही कही जा रहे हैं, कही जा रहे हैं, पर इस दुनिया तो विदा भी होई जा रहे हैं, जहान तो चले जा रहे हो। वाहिगुरु जी हुण है जी एते कीते, एते कीते, एते मतलब इतने, कीते मतलब तुसी जिहड़े जीव पैदा कीते हैं। होर करे, होर करे, होर तेरे गुणा दी अंदाजा लगा रहे हैं, तां आख न सकै कई के, पर नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी मनुख तेरे किसी भी कीते होए दा अंदाजा नहीं लगा सकता। कई के दा मतलब है कोई भी मनुख तेरा अंदाजा नहीं लगा सकता। अगली पौड़ी है जी, अगला स्टैंजा है जी, जेवड तेवड एवड, ये लफ्ज बहुत प्यारे लगते हैं। ऐ लगता है कि जिवें पातशाह प्यार नाल उस परमात्मा दी गुण गा रहे होण, उन्होंने सारी जिहड़ी बाणी है उचार रहे। पातशाह परमात्मा नूं वड्डा कहंदे होए कहंदे हन कि जेवड भावै, जिड्डा वड्डा तैनूं तू चाहुंदा है तेवड होए, ओडा ही वड्डा हो जाता है। नानक जाणै साचा सोए। गुरु नानक साहब आखदे हन कि हे नानक, जे तुसी आपे जानदे हो, तुसी सच्चे हो, हस्ती वाले हो, जिंदा दे हो, तुसी आप ही जानते हो। नानक जाने साचा सोए, आप ही जानता है कि वो सच्चा परमात्मा किड्डा वड्डा है। मैं एक गल इत्थे करा कि एक किसी भी मनुख दी कोई पाया नहीं कि वह परमात्मा दी किसी एक भी चीज का व्याख्यान कर सके। हाँ जी, अखीर ते पातशाह कहते हैं, जे को आखै बोल विगाड़। हाँ, जे कोई
मेरे वर्गा मूर्ख मनुख दसना ही शुरू कर दे कि परमात्मा आ कर सकता है, परमात्मा वो कर सकता है, परमात्मा इस तरह का है ते परमात्मा उस तरह का है। ते पातशाह उन्होंने कहते ने वो बड़बोला है, बोल बिगाड़ करने वाला है, बोली बाज है। वो कोई नहीं दस सकता कि परमात्मा किस तरह का है। उन्होंने गुरु नानक साहब लिखते हैं, तां लिखिए सिर गावारा गावार, गावारा गावार है मूर्खां सिर मूर्ख। बाणी कहती मूर्खां सिर मूर्ख है जे मन्ने नाही नाम। जे परमात्मा दे तू ਵਿਖਿਆਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੂਰਖਾਂ ਸਿਰ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਵਨ ਪੂੰਜੀ ਪਰਗਾਸਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਅਰੇ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵਿਕ ਦੁੱਖ ਉਤਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਨ ਲਾਥਾ। ਰਿਨ ਲਾਥਾ, ਅਸੀਂ ਰਿਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਮੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋੜਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਅਮੁੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੋ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਉਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਮੁੱਲ ਤੇ ਅੰਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਤ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਲਵੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸੋਚੀਏ ਕੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੇਮ ਨੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤ ਤੇ ਫਿਰ ਅਮੁੱਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਮਜ਼ ਹੈ, ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅਮੁੱਲ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅ ਜਮਾ ਮੁੱਲ, ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਈਸਲੈਸ। ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਸਲੈਸ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਸਮਝ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮੁੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਅਮੁੱਲ ਸੇਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਮਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੱਸੋ ਕੀ? ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਬੋਲੀ ਬਾਜ਼। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀਰ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੀ ਬਾਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਬੋਲੇ, ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਮਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੁੱਧ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਹੋਰ ਗੈਰ ਮੰਨਦੇ ਰਹੀਏ, ਆਨੰਦ ਪੁੰਚਦੇ ਰਹੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਚੜਾ ਦਿਆ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਾਨਣ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਉਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ
मैं देख रहा वीर जी ते भैन जी ने अपनी सीटां बदल लईਆਂ ने जी। किवें पता लगेगा जी तुहानू? हुणे तुसीं देखोगे जी। हुण भैन जी दी वारी है। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਾਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂਜੀ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਭ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। मैं बेनती करांगा सारे छोटे वड्डे पूरे 250 परिवार असी जुड़े बैठे हैं जी। मैं सोचदा सी 250 बंदियां नूं इकट्ठा करना होवे कितनी मेहनत लगदी है, कितने प्रबंध करने पैंदे ने, कुर्सियां दरियां तारां ट्रांसपोर्ट लंगर, ते आप 250 जुड़े बैठे आ, कोई खर्चा नहीं आ रहा। बड़े आराम नाल अपने घरां च ही बैठे होए आ। ते 250 ते घट्टो घट्ट है, जिथे 2 जने बैठे ने 3 बैठे ने, ਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਕਹੀਏ 400-500 ਪਰਿਵਾਰ 500 ਸਰੀਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੋ ਜੀ। ਨੋਟਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਲੋਭ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਏ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤਾਂਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੋਭ ਘਟ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਵਾਂ। आओ जी भैन जी डॉक्टर मनप्रीत कौर जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिद्दां कि संगत नूं वीर जी ने दस दिता है कि अज दा मेरा टॉपिक है जी ग्रीड उपर, लालच उपर, लोभ उपर। वैसे तो इहदी सही डेफिनेशन सानू करोना ने समझाई दिती है कि जिन्ने दे विच असीं इस टाइम हुण गुजारा कर रहे हैं, साडियां बेसिक नीड्स तो उन्नियां ही नहीं। उस तो बाद जो असी हुण तक इकट्ठा कीता है वो आपां देख रहे हैं या तो साडी अलमारियां च बंद है या साडी बॉक्स च बंद होके रह गया। असी अपनी जिंदगी दे विच जिहड़ी खुशी है ना उहनूं हुण तक मन रहे सी कि साडे कोले वड्डी कार होवे, वड्डा घर होवे, बिजनेस होवे, बैंक बैलेंस होवे, ते असी सारी जिंदगी उसे भज दौड़ च लंघा दिंदे हां। हालांकि असीं सारे जानते भी हैं इस गल नूं कि साडा सारा कुछ इत्थे ही रह जाना है, पर जिहड़ा साडा लालच है, जिहड़ा साडा लोभ है इकट्ठा करन दा, वो खत्म नहीं हुंदा। ते फिर हुण आपां करिए की? क्योंकि जिहड़ी सोसाइटी च असीं रहिंदे हां उत्थे सानूं लग्जरी दे सारे सोर्स चाहिए ने। सानूं घर भी चाहिदा, सानूं खाण लई वधिया भोजन भी चाहिदा है, वधिया कपड़े भी चाहिए ने। ते फिर हुण आपां इह जिहा की करिए कि साडा बैलेंस रवे, साडियां जरूरतां दे विच, मतलब साडी नीड और साडी ग्रीड दे विच बैलेंस रवे। ते मैं जदों इस टॉपिक दे बारे सोच रही सी ना, ते मैनूं गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच एक भगत कबीर जी दा फरमान चेते आ गया। वो जिहड़ा शब्द है आरती च आपां अक्सर गुरुद्वारे सुनदे भी हां। वीडियो स्लाइड चला दो एक बारी जी। वो फरमान की है जी, दोए सिर मांगो चूना। मतलब इनू साडे गुरुआं ने, साडे भगतां ने भी कहा कि सानू बेसिक नीड्स चाहिए ने। दोए सिर मांगू चूना, पाओ घिओ संग लूना, अध सेर मांगो दाले, मोको दोनों वक्त जिवाले, खाट मांगो चौपाई, सिरहाना अवर तुलाई, ऊपर को मांगो खीदा, तेरी भगत करे जन थीदा, मैं नाही कीता लभो, एक नाव तेरा मैं फब्बो, कह कबीर मन मान्या तो हर जान्या। हुण ये साडे भगत भी कहंदे ने कि सानू ये सारियां नीड्स की जरूरत है, बट साडे ना सारियां दे मन विच एक डिजायर हुंदी, एक सुपना हुंदा अगे वधन दा, कुछ प्राप्त करन दा। ते मैनू लगदा है कि ये गलत भी नहीं है, पर सानू लाइफ विच इहदा बैलेंस करना हुंदा है। मतलब लाइफ बैलेंस किवें करना हुंदा, जिवें आपां दो वर्ड सुने, एक हुंदी है सैल्फ रिस्पैक्ट, एक हुंदी है ईगो। इहदे विच माइनर जिहा फर्क है, उवें ही साडी नीड विच और साडी ग्रीड विच फर्क है। मैनू वीर जी दी एक पिछले दिनां च वीर जी ने एक क्लास च गल समझाई सी, मैं उहनूं रिलेट कर रही हां नाल ही कि मतलब साडी जिंदगी दे ना दो गोल होने चाहिए ने। पहला गोल है जी असी परमात्मा दे नाल जुड़िए। दूसरा साडा गोल असी कोई भी डॉक्टर इंजीनियर
ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੀਡੀ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨੀਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਾ ਲਾਲਚ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਨਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 4 ਪੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ, ਜਵਾਨੀ, ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਮੌਤ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਘੱਟ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਨੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘੱਟ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਮੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ 2 ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਕ ਨਾ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਓਨਾ ਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਰਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧਨ ਜੋੜਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਵਧਾ ਲਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਰਫੀ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਾਲਚ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਲਾਲਚ ਆਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਦੇ ਸੋਰਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਰਵੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਰ ਸਿੱਖੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਕੋ, ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੋ ਗੁਣ ਤੋਂ ਉਚਰੋ, ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜੋ ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲਾਲਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਆਇਆ, ਹਰ ਚੇਤ ਖਾਏ ਤਿਨਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਅਚੇਤਾ ਹੱਥ ਤੜਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਕਿ ਲਾਲਚ ਮੁਕਾਈਏ, ਲੋੜਾਂ ਘਟਾਈਏ। ਨੀਡ ਤੇ ਗਰੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗਰੀਡ ਤੇ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਨੀਡਸ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖੀਏ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਓਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਲੋੜਾਂ ਘਟਾਈਏ, ਖੇੜਾ ਵਧੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਵਾਰੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, the money you leave after your death, ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, the money you leave after your death shows, ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? how much time you wasted in collecting that money। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫालतू ਦੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ।
ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੈਰਿਟੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਜਾਈਏ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੇ ਪਕੜ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ, ਤੇ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ। ਲਾਲਚ ਲਾਗੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਲਾਲਚ ਲਾਗੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਬੀਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬੇਟੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਖਾਣ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲਿਆਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਖਾਣ ਰਮਨਦੀਪ ਬੇਟੀ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੋ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਆਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਚੀ, ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਆਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗਸ ਆਪਣੇ ਚੈਟ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਹੈ। फर्स्ट स्टेप, फूले ना सुनाना। ਹਾਂਜੀ बेटा वॉइस ਦੀ प्रॉब्लम है ਤੁਹਾਡੀ, शायद थोड़ा नेड़े होके बोलो रमन। हाँ जी अंकल। हाँ जी हाँ जी, हाँ ਹੁਣ बोलो। हाँ फर्स्ट वीडियो है फूले ना समाना। हाँ जी दसो बेटा, बोलो। फर्स्ट मुहावरा है फूले ना समाना, ਇਹਦਾ मीनिंग है बहुत खुश होना। हाँ जी नेक्स्ट बेटा। नेक्स्ट है ठंडे दूध फूका मारनी है। हाँ जी दसो जी संगत जी, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਠੰਡੇ ਦੁੱਧ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। टाइम वेस्ट, आलस नहीं नहीं, लेजी नहीं जी, बैठे रहना, बेलोड़ा कम। किसी ने क्या सी? हाँ जी दसो बेटा दा ठीक। चंगी चीज विच नुक्स करना। हाँ नहीं, बेलोड़ा काम है जी, बेलोड़ा काम है जी। हाँ जी हाँ जी, इत्थे गलत लिखा होया जी। चलो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट। नेक्स्ट है चढ़ मचना। चढ़ मचना। हाँ जी हाँ जी, चढ़ मचना दसो जी। गुस्सा आना। हाँ जी, बड़ा बहुत बड़ा कुछ लिखा जा रहा है जी, दस दईए जी। चढ़ मचना, ठीक है जी। हर जायज नजायज मन्नी जानी। कित्थों लए ने बेटा तुसी? मेरी पंजाबी दी बुक विचों। अच्छा अच्छा अच्छा, ये थोड़ा जिहा साडे नाल पंजाबी दे टीचर बैठे ने जी। चलो नेक्स्ट दसो जी। नेक्स्ट है हाथ रंगना। हाथ रंगना। हाँ जी, कई मुंह रंगदे ने, कई सिर रंगदे ने। हाथ रंगना, कारज करना, रिश्वत मंगनी, खुशी होनी। वाह जी, बड़े डिफरेंट है जी। ये तो ਤੁਹਾਡੀ किताब की कहती है जी?
रिश्वत लैनी, हाँ हथ लैनी, ये ठीक है जी, ये ठीक है जी, बिल्कुल। विआह करना भी हुंदा जी, हथ रंगना है, वो हथ पीले करना हुंदा जी। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा। सोहिले गाउने, हाँ जी हाँ जी, बोलो जी। हाँ जी, वडियाई करनी, तारीफ करनी, सिफत करना, हाँ बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा जी। सिफता करनी, हाँ जी, बुक आवाज की प्रॉब्लम है। बुक्कल विच गुड़ भनना, वाह जी वाह, गुड़ ते बाहर ही नहीं भनिया जाता, बुक्कल विच किवें भनिया जाएगा? हाँ दसो जी, ये की है जी? किसे नू ना दसना, चोरी करना, हरेक मौके लुको के करना, ताकत दिखानी। दसो जी बेटा जी, की मीनिंग है दा? हाँ, गुप्त यतन करने। वेरी गुड, वेरी गुड। बुक्कल विच गुड़ भनना, वाह जी, किसी नू पता ही ना लगे बुक्कल लाई हुई ते गुड़ भन्नी जा रहे, नाल नाल खाई भी जा रहे। हाँ, कोल बैठे ही चोरी करना। हाँ चलो बहुत वधिया जी। हाँ जी, लास्ट बेटा। विचे विच पी जाना। हाँ जी, देखते हैं जी कौन लिखता है सब तो पहला। विचे विच पी जाना, जेलसी नहीं, सबर, सबर करना, लुकोना नहीं, अंदरों अंदर, हाँ शो ना करना, सह जाना, हाँ दुख अंदर रखना, वेरी गुड जी। चुप करके जर लेना। चलो जी बहुत वधिया जी। रमन जी, तुहाडी किताब केड़ी है? एमबीडी दी गाइड है अंकल। एमबीडी दी गाइड ना देखा करो जी। हाँ जी, चलो किसी बजुर्गों भी मिलिया करो, ठीक है जी। एक भाषा विभाग दी किताबां ने इहदे प्रति उन्हां च होर ज्यादा इहदे बारे स्पष्टता होएगी, पर यह अखाण बहुत जरूरी ने। मैं बेनती करांगा बेटी मनमीन कौर नूं कोई इंग्लिश दे जिहड़े ने प्रोवर्ब्स, हाँ जी, ते जिहड़े होर उन्हां विच हैगे ने ਉਹ idioms, ਉਹ भी ਆਪਾਂ करिए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ बड़ी वधिया साडी जिहड़ी है नॉलेज हुंदी है। कल परसों मैनू सर्व रोग का औखद नाम मिशन के उस्ताद तरलोचन सिंह जी का फोन आया, उन्होंने साडी क्लास की यह चीज़ बड़ी अच्छी लगी, कहते जी ये खत्म होती जा रही है, तुसीं इहदी संभाल कर रहे हो ताकि साडे बच्चों तक ये चीज़ां पहुंचन। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बेनती करांगा बेटा इंद्रपाल सिंह जी नूं, उन्हां दा कल दा टॉपिक रह गया होया है एटिकेट्स ते। रेडी ने बेटा? टेबल मैनर्स बारे इंद्रपाल जी तैयार ने? हाँ जी अंकल। हाँ जी, वाह जी वाह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी बोलो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਤੁਹਾਨੂੰ देख के मन खुश क्यों हो जाता जी? है दसो जी। कहो जी अपने मन नूं पुछो, मैनू की पुछदे हो? चलो जी, अज की लैके आए हो साडे लई जी? पिछले सैशन में असी प्रोफेशनल एटिकेट्स ते गल कीती सी। इस सैशन में असी टेबल मैनर्स बारे देखांगे कि किहड़े-किहड़े टेबल मैनर्स ने जिहड़े सानू फॉलो करने चाहिए ने। जब तक पीपीटी चल रही है मैं तुहानू एक दो गल्लां दस देना चाहांगा कि ये जिहड़े टेबल मैनर्स मैं तुहानू दसांगा, ये जरूरी नहीं कि जे तुसी बाहर किसी रेस्टोरेंट विच किसी दे नाल खाना खाण जा रहे हो उदों ही तुहाडे काम आण। ये तुसी हुण जदों दोपहर दी रोटी खाओगे उदों तो ही शुरू कर सकदे हो। ये मतलब तुसी हर रोज दी लाइफ विच इहनू प्रैक्टिस कर सकदे हो। ते वीरे नू मैं रिक्वेस्ट करांगा पीपीटी चला देण। हाँ जी। टेबल मैनर्स काफी सारे पॉइंट्स ने, कोशिश करांगा मैं तुहानू छेती तो छेती दस सकां। तुसी भी नोट्स लैंदे रहो, हो सके ते स्क्रीनशॉट भी लै लो, तुहाडे काम आणगे। सब तो पहले असी पहली स्लाइड ते चलदे हां। सम बेसिक थिंग्स टू टेक केयर ऑफ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਜਾਈਏ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵੇਟ ਫॉर एवरीवन टू सिट। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਬੈਠੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਬਾਕੀ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਮਾਰਕ ਆਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਜੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਿਟ ਅਪ ਸਟ੍ਰੇਟ, ਡੋਂਟ ਸਲਾਊਚ। ਸਲਾਊਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਝੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਬੜੇ ਢਿੱਲੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਕੁੱਬ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਆਪਣੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੈਨਰ ਵੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਆਲਵੇਜ਼ ਕੈਰੀ ਅ ਨੈਪਕਿਨ ਔਰ ਅ ਹੈਂਡਕਰਚਿਪ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਿੱਕ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਂਟ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਕੀਪ ਫੋਨ ਆਫ ਦ ਟੇਬਲ, ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ ਔਨ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੋਡ। ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਰੱਖੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਟੇਕ ਫੂਡ ਇਨ ਮੋਡਰੇਟ ਅਮਾਊਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪਲੇਟ ਭਰੋ, ਹਵਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਬਚੇ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਟੇਕ ਫੂਡ ਇਨ ਮੋਡਰੇਟ ਅਮਾਊਂਟ, ਜਿੰਨੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਲਓ। ਡੋਂਟ ਆਸਕ ਫॉर ਸਮਥਿੰਗ ਰਿਪੀਟਡਲੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੀ ਗਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ, ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋ। ਸਟਾਰਟ ਈਟਿੰਗ ਓਨਲੀ ਵੈਨ ਅਦਰਸ ਹੈਵ ਫੂਡ ਔਨ देयर ਪਲੇਟਸ। ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਆ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਵੈਨ ਈਟਿੰਗ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖਾਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਐਟੀਕੇਟਸ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆਂ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਡੋਂਟ ਫਿਜਟ ਵਿਦ ਐਨੀਥਿੰਗ ਬਿਫੋਰ ਔਰ ਵਾਈਲ ਈਟਿੰਗ। ਖਾਂਦੇ ਵਕਤ ਜਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਫਿਜਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਜਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਪਾਈ ਜਾਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਲਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਮਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖੀਰੇ ਨੂੰ ਟਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਯੂਜ਼ ਆਫ ਨੈਪਕਿਨ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੈਠੋ ਆਪਣੇ ਲੈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਪਕਿਨ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿੱਗ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਗੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਨ ਚੇਅਰ ਵੈਨ ਲੀਵਿੰਗ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਠ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੇਅਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਡੋਂਟ ਪਲੇਸ ਯੂਅਰ ਐਲਬੋਜ਼ ਔਨ ਦ ਟੇਬਲ ਵਾਈਲ ਈਟਿੰਗ। ਇਹ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਂਦੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਕੂਹਣੀਆਂ ਨੂੰ anything, just say no thank you। ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਾਣ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਐ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਨੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿਓ। ask someone to pass something not in your reach। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਫੇਮਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਟੇਬਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਟਰਾਈ ਨੋਟ ਟੂ ਕੰਪਲੇਨ ਅਬਾਊਟ ਫੂਡ। ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਲੂਣ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਪੈ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਤਪਾਤ ਨਾ ਮਚਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੁਝ ਬੜਾ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੋਕਰੋਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੇਨਿੰਗ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਟਾਕਿੰਗ ਵਾਈਲ ਈਟਿੰਗ, ਇਹ ਬਾਹਰਲਾ ਕਲਚਰ ਬੜਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਖਾਂਦੇ ਵਕਤ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਈਟ ਵਿਦ ਯਰ ਮਾਊਥ ਕਲੋਜ਼। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖਾਈਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਟੀਕੇਟ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਿਊ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਚਬਾ ਵਧੀਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਟੇਕ ਪਾਰਟ ਇਨ ਦ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਗਏ ਹੋ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਪੈਸਿਵ ਆਡੀਅੰਸ ਨਾ ਬਣੋ। ਟੇਕ ਪਾਰਟ ਇਨ ਦ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ। ਵੇਟ ਫॉर ਟਰਨ ਟੂ ਟਾਕ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਡੋਂਟ ਇੰਟਰਪਟ। ਨੈਵਰ ਸਪੀਕ ਵਿਦ ਅ ਫੁੱਲ ਮਾਊਥ, ਡੋਂਟ ਟਾਕ ਇਵਨ ਵਿਦ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਆਫ ਫੂਡ ਇਨ ਮਾਊਥ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਬੁਰਕੀ ਚਬਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲ ਲਵਾਂ, ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਲਾਈਵਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਟ ਬਿਫੋਰ ਯਰ ਕੰਪੈਨੀਅਨ ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼ ਚੂਇੰਗ ਬਿਫੋਰ ਆਸਕਿੰਗ ਅ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਚਬਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਚਬਾਣਾ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਅਜੀਬ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਨਾ ਲੰਘਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਯੂਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਜਿਕ ਵਰਡਸ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਜਿਕ ਵਰਡ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। ਕੁਝ ਡੋਂਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਡੋਂਟ ਸਟਫ ਯੂਰ ਮਾਊਥ ਫੁੱਲ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਪੂਰਾ ਨਾ ਭਰ ਲਓ, ਛੋਟੀਆਂ ਬਾਈਟਸ ਲਓ। ਡੋਂਟ ਫਾਰਮ ਫੂਡ ਇਨਟੂ ਬੋਲ ਇਨ ਵਨ ਚੀਕ or take a sip while chewing। ਕਿ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਭਰ ਲਓ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਨਾ ਪੀਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਲੰਘਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓ। ਡੋਂਟ ਬਲੋ ਔਨ ਯੂਰ ਫੂਡ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਥੋੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਥ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਐਟੀਕੇਟ ਹੈ ਬਲੋਇੰਗ ਔਨ ਫੂਡ। ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਅ ਹਾਫ ਬਾਈਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਮਚ ਨਾਲ ਕੁਝ, ਮੰਨ ਲਓ ਪੀਜ਼ਾ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪੀਸ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਾਫ ਬਾਈਟ ਨਾ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖਾ ਲਓ। ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਅ ਬਿਗ ਬਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲਵੋ, ਟੇਕ ਸਮਾਲ ਬਾਈਟਸ। ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਮਾਊਥ ਟੂ ਫੂਡ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਖਾਣੇ ਵੱਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜੀ ਐਨੀਮਲ ਵਾਲੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਡੋਂਟ ਵੇਵ ਯੂਟੈਂਸਿਲਸ ਅਬਾਊਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਿਬੜੇ ਚਮਚ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਡੋਂਟ ਯੂਜ਼ ਯੂਰ ਯੂਟੈਂਸਿਲ ਲਾਈਕ ਅ ਸ਼ੋਵਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਡਰਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਡੋਂਟ ਈਟ ਨੋਇਸੀਲੀ। ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਡੋਂਟ ਈਟ ਨੋਇਸੀਲੀ, ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਖਾਓ। ਡੋਂਟ ਸ਼ੋ ਯੂ ਆਰ ਗ੍ਰੀਡੀ। ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਵੈਨ ਫਿਨਿਸ਼ ਈਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਡੋਂਟ ਅਨਾਉਂਸ ਯੂ ਹੈਵ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਬਾਈ ਪੁਸ਼ਿੰਗ ਦ ਪਲੇਟ। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਲੇਟ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਖਿਸਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਖਾਓ ਤੇ ਉਹ ਪਲੇਟ ਪਈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਲੁੱਕ ਨਾਈਸ। ਡੋਂਟ ਨੋਇਸੀਲੀ ਕਲੀਨ ਯੂਰ ਟੀਥ ਵਿਦ ਯੂਰ ਟੰਗ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੰਦ ਥੋੜੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਭ ਫੇਰ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਡੋਂਟ ਪਿਕ ਯੂਰ ਟੀਥ। ਪਿਕ ਮਤਲਬ ਟੂਥਪਿਕ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਗੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਫ ਪੋਸੀਬਲ ਟੇਕ ਅਪ ਯੂਰ ਡਿਸ਼ਿਜ਼ ਵੈਨ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਈਟਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਸ਼ਿਜ਼ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜੇਕਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਖਾਣ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਟਰਾਈ ਨੋਟ ਟੂ ਵੇਸਟ ਫੂਡ ਲਿਵਿੰਗ ਇਟ ਬਿਹਾਈਂਡ। ਜੂਠ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਕਟਲਰੀ ਸਮਾਰਟਲੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਟਲਰੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਮਾਰਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰੇ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਜਾਓਗੇ। ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਕਟਲਰੀ ਸਮਾਰਟਲੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਗਏ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਕੂ, ਛੁਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਦੋਨੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਲਲ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਦੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣ ਗਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਥੋੜੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਲਈ ਰੁਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੌਜ਼। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਵਕਤ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੁਕ ਰਹੇ ਹੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਕੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਲੰਘਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਗਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਈਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਕਸੀਲੈਂਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ,
ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲੀ ਪੈਰਲਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਈਟ ਸਲੋਲੀ, ਇੰਜੋਏ ਈਚ ਬਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਝੂਠ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਟੇਬਲ ਮੈਨਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬੇਟਾ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਵੀ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਵੀ ਕਰ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜੀ। ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਹਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਰਸ਼ ਬੇਟੀ ਦਾ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਮੈਲਬੌਰਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਮਨ ਚ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ, ਦੀਦੀ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਬਈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ। ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਸ਼ ਬੇਸਿਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੁਰਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਤੱਤ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਇਹ ਆਫਟਰ ਟੇਬਲ ਮੈਨਰਸ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਲਕ ਲੱਗੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਪਾਲਕ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ। ਸੋ ਕੁਰਲੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ, ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਇਕੱਲੇ ਬਾਹਰ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਦੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਆਪ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਨਾ ਦਈਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਹਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀ ਜੰਮੀ ਆ ਹੁਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਰਫ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਚਨ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਚਾਹ ਬਣਾਈ, ਬਰਤਨ ਰੱਖੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਬਰਤਨ ਰੱਖੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਭੋਜਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੱਲੇ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਭੋਜਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ 1980-81 ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸਿਆਲੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਚੱਕਣਾ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਜੀ ਐਸੀ ਹੋਈ, ਸੱਜਣ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਛਕਦੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਲਸਣ ਦਾ ਅਚਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਉਹ ਲੇਡੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲਸਣ ਦਾ ਅਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗਏ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਉਂ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ? ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਡੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅਚਾਰ ਦੇ 2 ਮੁਰੱਬੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਓ? ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀਰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਡਿਨਰ ਤੇ, ਡਿਨਰ ਛਕਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੁਲਾਈਏ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਵੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਤੀ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਡਿਨਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛਕ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਛਕ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਹੈ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਪੀਪੀਟੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਪੀਪੀਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੀਪੀਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੀਪੀਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ, ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਪੀਪੀਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਣਾਈਏ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵਰਡਸ ਹੋਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫੌਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕਲਰ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਉੱਤੇ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਚੱਲਣ ਜਾਂ ਕੰਟਰਾਸਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੜਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਟਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੇਟਾ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਇੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕੈਚ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ 260 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲਵੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੰਨ ਰਸ ਨਾ ਬਣੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਕਈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਕਿਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਜੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕੋਈ ਜਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੂੰ ਉੱਠ ਜਾਗ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਬਣ, ਕਿਰਤ ਕਰ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ, ਟੌਪ ਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬਣ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚ, ਨਕਲ ਤੋਂ ਬਚ, ਆਲਸ ਤੋਂ ਬਚ, ਵੇਸਟੇਜ ਨਾ ਕਰ, ਦਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕਰ, ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਰੋਸੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹਿ, ਡਟ ਕੇ ਸਫਲ ਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਵੰਡ ਛਕ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ, ਕੋਈ ਲਾਈਨ, ਕੋਈ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕਰੀਏ, ਸੋਚੀਏ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ।
ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਸੂਚਨਾ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਸੂਚਨਾ ਹੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਫੋਨ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਸੇजेस ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਲੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਾਈਏ, ਫਿਰ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਈ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਗਮੈਂਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵੇਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਹ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਜਵਾਬ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਕਰੋਗੇ ਗੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਹੱਲ। 3 ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਏ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੇਜ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਹੋਮਵਰਕ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੁਝ ਬਣਨ ਦੀ, ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕਰ ਗੁਰਨ ਦੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਇਹ ਹੋਮਵਰਕ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਮਵਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੋਮਵਰਕ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 98 146 111 64। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਜੋਤ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਕਰੀਏ ਸਮਾਪਤੀ ਜੀ। ਹੈ ਅੱਜ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਲੈ ਲਓ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਲੋਭ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕਸ 'ਚ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇਬਰਸ ਤੋਂ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੇਬਰਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈਗੀ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨੇਬਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਜਿਊਲਰੀ ਲਿੱਤੀ ਨਵੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਲਿੱਤੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਊਲਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਘਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਵਾਂਗੇ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਸੌਖੀ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਟਾ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਮੈਂ MA ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ, ਸਕੂਲ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਭੇਜੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਕੀ ਨਾਮ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਜਲਨਤ ਕੌਰ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਲਨਤ ਕੌਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਾਪਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ।
ਉਹ ਨੰਬਰ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵਿਚ ਆਫ ਆਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੋ, ਸਵਿਚ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ 9855 730 199। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਪੀਟੀ ਰੈਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਜਲਨੀਤ ਜੀ? 10th ਕਲਾਸ ਚ ਹੋ ਗਿਆ। 10th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਲਓ ਜੀ ਲਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜਲਨੀਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ 10th ਕਲਾਸ ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟੌਪਿਕ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਪ, ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ, ਫਿਰ ਪੀਪੀਟੀ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਤੀਆਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਲੋਭ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੋਤੋਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਘਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੱਚਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾਈਦਾ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਲੱਤਾਂ ਪਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜੈਲਸ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਠੀ ਪਾਲੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਲਾਂ। ਆਪਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਉਦੋਂ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੈਲਸ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੀਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਡੀਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਚਾਈਲਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੋਲਸੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਐਡਲਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਟੀਨਏਜ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਉਹੀ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਡ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਹਾਲੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੱਜਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਗਈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਕਰੀਨ? ਸਰਜੋਤ ਜੀ ਆ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, 88720022 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਸਾਡਾ ਲਿੰਕ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਬਦਲੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜੇ ਨਵਾਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।